Hi, hello, dear students. How are you? I hope you are doing great. I'm Lakshmi. Welcome to my channel Maths Super Tips and Tricks. In this channel, I'm going to teach the various levels of objective type examinations regarding the maths, especially JEE Mains and MSET, with amazing super tips and tricks I'm using. Those are very helpful to you to crack any type of question in a competitive level of examinations. Within short time, you have to focus the more number of questions. That's why I'm using the shortcut methods. If you are watching my videos, you can get the idea about what is my way of explanation. And most of the videos are uploaded whose links are there in below description as a playlist. Some links can be opened by click the I button on the top corner of every video. Is it okay? Those are very helpful. You don't miss to watch. If you're not yet subscribe my channel, please subscribe. At the same time, click the bell notification. Then every video notified to you for your better progress. Those are very helpful to you. Okay. In today's session, I'm going to discuss about one of the quite interesting topic, very important topic. That is simply differential equations. Differential equations for the TSMC students I'm discussing in this video. In differential equations, there is a deleted portion. Other than deleted portion, I'm discussing in this video. So please watch it. You have to know what is the portion for differential equations for this 2021 MSET. We will ask the order and degree. Order and degree of the differential we will ask. Okay, this is one point. And also we have to concentrate formation of DE. Formation of DE. DE means differential equation, as well as variable separable method. Variable and separable method. This is we can use for the solution. Variable separable method, it is for solution. We will go with one of the differential equation. We will ask the solution. In that variable separable method is there for this MSET 2021 TS. And we will go with one of the equation. From that we can form the DE, differential equation we can form. And I will give the one of the differential equation, we can find out order and degree. These points you can come across in this video. Okay, so first of all you have to know what is a differential equation. DE is nothing but it contains an equation contains the derivatives, maybe one dependent variable with respect to two or more independent variables. Generally we can come across only one independent variable in this level. In this MSET level, only one dependent variable with respect to one independent variable is enough. So there is the equation like trigonometric equation means it contains the trigonometric ratios. Differential equation means it contains the differential coefficients. Differential coefficients are what? Differential coefficients are nothing but dy by dx, d square y by dx square, etc. d cube y by dx cube. These are called as differential coefficients. This is called as first order derivative. This is a second order. This is a third order derivative, etc. This number, this one indicates the order of this derivative. What is this number here? 1. There is no particular number, means it is 1, means it is first order derivative. Here there is 2. This is second order derivative. Here there is 3. This is third order derivative, and so on. This number indicates order of this differential quotient. Any equation contains the differential coefficients like first derivative, maybe second derivative, maybe combination of two or more. The such type of equation is called a differential equation. Okay now. So how can you collect the order and degree of differential equation? Order. Differential equation అంటే ఏం చెప్పాను, ఈక్వేషన్ లో డెరివేటివ్స్ ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు, సెకండ్ ఆర్డర్ ఉండొచ్చు, థర్డ్ నెంబర్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది? ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ differential quotient. దీన్ని differential coefficients అంట. వన్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ differential quotient, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్, ఇది థర్డ్ ఆర్డర్. ఈ నెంబర్ దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఆర్డర్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఈ యొక్క డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ కోషన్కి ఇది ఆర్డర్ 1, దీనికి ఆర్డర్. అలాంటి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఆర్డర్ ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇన్ ఈక్వేషన్ కంటేన్స్ డిఫరెన్షియల్ కోషన్స్ లైక్ దిస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ టు యూ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్. So if I write like this, dy by dx plus d square y by dx square is equals 3xy అని ఈక్వేషన్ ఇచ్చాను. ఇందులో x డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, dy by dx ఉంది, d square y by dx స్క్వేర్ ఉంది. ఇలాంటి ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటాం. ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ డెరివేటివ్ dy by dx is order 1. This is order 2.
అంటే ఈ ఈక్వేషన్లో హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉంది d²/dx². ఈ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ దాన్నే ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ డిఈ అంటాం. సో వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. In this here there is a first order derivative, this is second order derivative. In this equation what is highest order derivative is a d²/dx². Then this number indicates the order of this dE. That is only I am writing here. Order means what? The order of higher derivative. The order of higher derivative in dE. Okay now. Okay, this is in this example what is a 2 is higher order, that number only its order. Okay na, ఈ example కి order 2. ఇంకా డిగ్రీకి వద్దాం. ఆర్డర్ అంటే ఏం లేదు, ఏదైతే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉందో ఆ నెంబరే ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఆర్డర్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఈ ఎగ్జాంపుల్లో దీని హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ 2 ఉంది కాబట్టి దీని 2నే దీని ఆర్డర్ అవుతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్కి. ఓకేనా, వాట్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ 2. ఓ అంటే ఆర్డర్ అని రాస్తాను. డిగ్రీ అంటే ఏం లేదు, ద పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ద పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఓకేనా, ఇన్ ద డిఈ. ఇన్ డిఈలో పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ను మనము ఏమంటాం, వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ డిఈ దట్ ఈస్ ఓన్లీ అవర్ డిగ్రీ. ఓకే, ఒకసారి డిగ్రీ కనుక్కోవడానికి పవర్ ఇంటీజర్లో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఇయర్, ఏమి లేకపోతే పవర్ 1 అనుకుంటాం కదా, 1. దీనికి కూడా పవర్ 1 ఉంది, కానీ ఇది హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏది, d²/dx². దాని పవరే తీసుకోవాలి. దీనికి హైయెస్ట్ వాల్యూ పవర్ ఉన్నా తీసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, దట్ పవర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎ డిగ్రీ. అంటే ఇది పైన ఉన్నదని పవర్ అంటాం, ఈ లోపల ఉన్నదని ఆర్డర్ అంటాం. వాట్ దిస్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఆర్డర్, ఇట్స్ పవర్ ఈజ్ 1. దేర్ఫోర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ డిగ్రీ ఈజ్ 1. ఓకేనా, order is 2, degree is 1. What is meaning of order? The order of highest derivative is called as order. What is the degree? The power of higher order derivative. ఏదైతే హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ పవర్ ఉందో దాన్ని డిగ్రీ అంటాం. ఈ డిగ్రీ కనుక్కున్నప్పుడు కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలి. ఎలా అంటే పవర్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటీజర్లో ఉండాలి, లేకపోతే మనం ఇంటీజర్ వచ్చినట్టు చేయాలి. లేదా మనకు ఒకసారి ఈ డిగ్రీ డిఫరెంట్ కాదు, ఏ కేసెస్లో డిగ్రీ డిఫరెంట్ కాదు. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకేనా, how can you recognize order and degree is one of the point. Second one, formation of DE. Formation of DE చేయాలంటే కొన్ని షార్ట్ కట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, నేను క్వశ్చన్స్ దగ్గర ఇస్తాను, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్ ఈజీలీ. ఓకే, అండ్ ఆల్సో హౌ కెన్ యూ ప్రొసీడ్ ద వేరియబుల్ అండ్ సెపరబుల్ మెథడ్, one by one we'll discuss. Are you ready for the questions? Yes, without delay let's get start. So one by one look at carefully. So easy, nothing to worry, recognize the order and degree. We can look at the first question. What is asking? The order and the degree of this DE. Order. మీరు చెప్పండి, ఇందులో హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉంది, ఇది సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఆర్ సెకండ్ వన్? సెకండ్ వన్. అంటే ఇక్కడ d²/dx² సెకండ్ వన్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఉంది కాబట్టి ఆ నెంబరే ఏదేది 2. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆర్డర్ ఆఫ్ దిస్ DE. వాట్ ఈస్ ఆర్డర్ హియర్? ఆర్డర్ ఈస్ 2 because this is only in this equation higher order derivative. Okay, now degree. What I said about degree? Degree is the power of higher order derivative. What is higher order derivative here? This is higher order derivative. What is its power? 3. Yes, that is on its degree. That's it. Okay, if it is not in exact integer, we have to do something. That is, we can get by this question. Okay, now what is the order of this D? Order into అర్థమైంది కదమ్మా. ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్ 2 ఉన్నాయి, dy/dx ఉంది, d²/dx² ఉంది. ఇందులో 2 అనేది 1 కన్నా హైయెస్ట్ ఉంది కాబట్టి 2నే ఆర్డర్ అవుతుంది. డిగ్రీ అంటే ఏం చెప్పాను, ద పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఏదైతే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఉందో దాని పవర్నే డిగ్రీ తీసుకుంటాం. ఇది హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అని మనకు రికగ్నైజ్ అయింది కదా, దాని పవర్ ఏముంది, ఇక్కడ 3 ఉంది, అదే దీని డిగ్రీ అయిపోయింది. ఎస్, వాట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్? ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ 2 and 3. విచ్ ఆప్షన్? ఎస్, ఇట్స్ క్లియర్లీ సెకండ్ ఆప్షన్. రైట్, దట్స్ ఇట్. ఈ క్వశ్చన్ 2ను అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిఈ. ఇక్కడ డిగ్రీ అడిగాడు. డిగ్రీ అంటే హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ కదా. వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్? యూ కెన్ రికగ్నైజ్. ఇది ఆర్డర్ 1 ఉంది, ఇది ఆర్డర్ 2 ఉంది, ఇది కూడా ఆర్డర్ 1 ఉంది. అంటే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ 2 అని తెలుస్తుంది. దాని పవర్ తీసుకోవాలి. దాని పవర్ ఏంటి, ఇక్కడ ఏం లేకపోతే 1 కదా, 1 అని డిసైడ్ అవుతారు. కానీ మీరు దానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ స్క్వేర్ రూట్ ఉంది కదా, ఆ స్క్వేర్ రూట్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఈ స్క్వేర్ రూట్ లేకపోతే దీనిలాగా డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు.
ఈ స్క్వేర్ రూట్ని అవాయిడ్ చేయాలి. ఎలా అవాయిడ్ చేస్తామంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. SOBS అంటే స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. వాట్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్? dy/dx హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 3 టైమ్స్ ఆఫ్ d²i/dx స్క్వేర్, మొత్తానికి స్క్వేర్ పెట్టుకోవాలి అంతేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రైట్ సైడ్ స్క్వేర్ రూట్ గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఇట్ ఈస్ 1 ప్లస్ dy/dx హోల్ స్క్వేర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. హైయెస్ట్ ఆర్డర్ అనేది మనకి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్, సెకండ్ ఆర్డర్ ఇది హైయెస్ట్ ఆర్డర్. దాని పవర్ ఎంత ఉంది ఇండైరెక్ట్గా? వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఇయర్? దీని పవర్ కింద తీసుకోవాలి, మొత్తం ఎక్స్పెండ్ చేయొద్దు. డోంట్ ఎక్స్పెండ్ a+b హోల్ స్క్వేర్. జస్ట్ యూ కెన్ థింక్ వాట్ ఇట్ కమ్స్, ఇట్స్ పవర్ ఇస్ 2 will comes. Therefore what is degrees? Degree is a power of higher order derivative. Power of higher order derivative. That is what here? What is the higher order here? Second order is higher order. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఉంది. దాని పవర్ 2 వస్తుంది, అంటే డిగ్రీ ఇస్ 2. దట్స్ ఇట్. ఇలాంటి కేసెస్లో డిగ్రీ డిఫరెంట్ అవుతుంది. డిగ్రీ డిఫరెంట్ ఏ కేసులో అవుతుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు చెప్తే అర్థమవుతుంది. సో డిగ్రీ ఇస్ 2, విచ్ ఆప్షన్? సెకండ్ ఆప్షన్. ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. Look at the question number 3. The degree of the DE, it is in the form of d²i/dx square plus 3 into dy/dx whole square is equals x of log of d²i/dx square. ఇక్కడ ఇది ఓకే, ఇది ఓకే, కానీ ఇక్కడ లాగరిథంలో డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియంట్ ఉంది. దీన్ని డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియంట్ అంటామని చెప్పాను కదా. లాగరిథంలో డిఫరెన్షియల్ లేదా సైన్లో డిఫరెన్షియల్ కోఎఫిషియంట్ లైక్ dy/dx, d²/dx స్క్వేర్, అలాంటి కేసెస్లో డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్డ్. డిగ్రీ వాట్ హ్యాపెన్? నాట్ డిఫైన్డ్. ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తారు చెప్పండి? మేబీ లాగరిథం సైన్లో డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఉండాలి, లైక్ dy/dx, d²/dx స్క్వేర్ అట్లా. అలాగే సైన్ ఇన్వర్స్, సపోజ్ సైన్ ఉన్న సైన్ ఆఫ్ dy/dx ఉన్న కాస్ ఆఫ్ dy, ఇలాంటి కేసెస్లో డిగ్రీ అనేది దీనికి డిఫరెంట్ కాదు. ఎందుకంటే ఇది ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది లాగ్ ఎక్స్పెన్షన్ ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్ వస్తాయి. ఆ ఎక్స్పెన్షన్ ఏంటంటే మీకు అవసరం లేదు. ఇన్ఫైనైట్ టర్మ్స్లో ఏది హైయెస్ట్ పవర్ తెలుసుకోలేం కాబట్టి డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్డ్ అనేది చూజ్ చేసుకోవాలి. ఏ కేసెస్లో చెప్పండి? లాగ్ ఆఫ్ సమ్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఉన్నా, సైన్ ఆఫ్ సమ్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఉన్నా, డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ అంటే డెరివేటివ్ టర్మ్ ఉంటప్పుడు డిగ్రీ డిఫైన్ కాదు. ఒకవేళ ఇక్కడ d²/dx ఎక్స్ స్క్వేర్ బదులు సమ్ xy ఉంటే డిఫైన్ అవుతుంది, ఎందుకంటే అది జనరల్ ఫంక్షన్. సపోజ్ దీని బదులు log x ఉందనుకో, log x ఉంటే అప్పుడు డిగ్రీ ఏమవుతుంది? హైయెస్ట్ పవర్ ఇది కదా, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఇది కదా 2, దాని పవర్ 1 తీసుకోవచ్చు డిగ్రీ. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇక్కడ సపోజ్ log x ఉండుంటే, ఇక్కడ log x ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇది లాగ్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. అప్పుడు డిగ్రీని హైయెస్ట్ ఆర్డర్ ఏముంది? 2 ఉంది కాబట్టి దాని పవర్ కింద తీసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సమ్ log x log అలా ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇక్కడ లాగ్ ఆఫ్ సమ్ డిఫరెన్షియల్ టర్మ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రము అది లాగ్ కావచ్చు, సైన్ కాస్ ఏదైనా కావచ్చు, అలాంటి కేసెస్లో డిగ్రీ ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్. దేర్ ఫోర్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్ వన్? ఇట్ ఇస్ క్లియర్లీ ఫోర్త్ ఆప్షన్. రైట్. సో అర్థమైంది కదా డిగ్రీ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి, ఆర్డర్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఆర్డర్ అంటే హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్నే దాని ఆర్డర్ అంటాం. డిగ్రీ అంటే ద పవర్ ఆఫ్ హైయర్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్. ఓకేనా? రైట్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. విచ్ ఈస్ గివెన్ ఎంసెట్ 2018, విచ్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ ఓన్లీ. వాట్ ఇస్ దిస్ ఈస్? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ డీస్ d1, d2, d3. d అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు, d1, d2, d3 అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సరే, 3 ఈక్వేషన్స్ మనకి ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది చూస్తుంటే. ఓకే, ఏమడిగి ఇక్కడ? ద రేషియో ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ d1, d2, d3 టు సమ్ ఆఫ్ దేర్ డిగ్రీస్. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ orders of these 3 differential equations, its sum, and also degrees also you have to find out, and its sum ratio is asking. Means what? Sum of orders as well as degrees ratio is asking. Okay, is it clear? Question is so clear. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మనము 3 ఈక్వేషన్స్ ఆర్డర్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, 3 ఈక్వేషన్స్ డిగ్రీస్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆర్డర్స్ కలెక్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఐ విల్ కలెక్ట్ ద ఆర్డర్స్. ఆర్డర్స్ కలెక్ట్ చేద్దాం. మీరే గెస్ చేయొచ్చు ఈజీగా. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్? d1కి ఆర్డర్ ఏంటి? ఆర్డర్స్కి సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. d1కి ఆర్డర్ ఏంటి? హైయెస్ట్ డెరివేటివ్ dy/dx ఒకటే ఫస్ట్ ఆర్డరే ఉంది, వేరే లేవు, కాబట్టి దీని ఆర్డర్ 1. అంటే d1కి ఆర్డర్ 1. ఓకేనా? ఆర్డర్స్ చేస్తున్నాను. తర్వాత d2 చూద్దాం.
D2కి ఆర్డర్ ఎంతో చెక్ చేద్దాం. D2లో సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇది సెకండ్ ఆర్డరు, ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్. ఇది 2 ఉంది, ఇక్కడ 1. ఈ పవర్ తీసుకోవద్దు, మళ్ళీ పవర్ అనేది డిగ్రీలోకి వెళ్ళిపోద్దు. ఆ డిగ్రీ ఏమవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఇది ఫస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. సెకండ్ ఆర్డర్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ లేదు, హైయెస్ట్ 2. కాబట్టి D2కి అంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్కి ఆర్డర్ 2, రైట్. D3కి ఆర్డర్ చూద్దాం. D3 ఎస్, D3లో హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ ఎస్, ఇక్కడ 1 ఉంది, ఇక్కడ కూడా 1 ఉంది. సో dy/dx ఉంది, ఇక్కడ dy/dx అంటే ఆర్డర్ 1, కాబట్టి దీనికి 1. వీటి సమ్ అడిగారు, ఇట్స్ సమ్ చూద్దాం. ఇట్స్ సమ్ అట్ దట్ 1 + 2 + 1 is 4. ఓకే, సమ్ ఏ అనుకుందాం దీన్ని నీ కన్వీనియంట్ కోసం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డిగ్రీస్ ఇక్కడ రాస్తున్నాను. డిగ్రీస్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, దీని డిగ్రీస్. ఓకేనా, డిగ్రీస్లో చూద్దాం. ఫస్ట్ అయితే డైరెక్ట్గా ఉంది, dy/dx పవర్, వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ, ఇయర్ ఆల్సో 1 అంటే హైయెస్ట్ పవర్, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ dy/dx 2 టర్మ్స్ వచ్చాయి. ఇంకోటి 2 టర్మ్స్ సేమ్ ఆర్డర్ ఉన్నప్పుడు హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. ఈ క్వశ్చన్లో 2 కూడా పవర్ 1 ఉంది, కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ d1 ఈజ్ 1, రైట్. హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ dy/dx 1. నెక్స్ట్ దీనిలో డిగ్రీ చేయాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ దీనిలో పవర్ ఇంటీజర్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ పవర్ 4/3 ఉంది కదా. ఈ పవర్ని ఇంటీజర్లోకి మార్చాలంటే ఇక్కడ 4/3 మనకి 4 రావాలన్నమాట. అంటే క్యూబింగ్ అండ్ బోత్ సైడ్ చేయాలి. ఫర్ ద D3కి ఏంటి, ఆ డిగ్రీకి క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఓకేనా, డిగ్రీకి ఆర్డర్కి అయితే ప్రాబ్లం లేదు, డిగ్రీ చేయాలంటే. క్యూబింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఎందుకు చేయాలంటే దిస్ టు అవాయిడ్ దిస్ క్యూబ్ రూట్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ వాట్, d²i/dx² whole cube, because you are taking the cubing on both sides. Right side is what, 3 + dy/dx whole square with power 4, right. క్యూబ్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి అంతే. సో మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఆర్డర్ 2 అని తెలుసు, వాట్ ఈస్ పవర్ 3. ఎస్, దిస్ ఇస్ D2 డిగ్రీ ఈజ్ 3. ఓకేనా, ద పవర్ ఆఫ్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ 4 హైయెస్ట్ ఉందని అది తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఈ 4 అనేది dy/dxకి పవర్ అవుతుంది, కానీ దీని కాదు. ఇది dy/dx అని ఫస్ట్ ఆర్డర్ కదా, కానీ మనకి ఆర్డర్ ఏంటి ఇక్కడ 2, హైయెస్ట్ ఆర్డర్ 2, దాని పవర్ తీసుకోవాలి. దేర్ఫోర్ వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ 3, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ 3 డిగ్రీ. డిగ్రీ D2కి 3 అన్నట్టు. ఇప్పుడు D3కి డిగ్రీ చూద్దాం. D3 డైరెక్ట్గానే ఉంది మళ్ళీ. వాట్ ఈస్ హైయెస్ట్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ హియర్, dy/dx. its power is 2 only on both sides, even though సేమ్ పవర్ ఉంది. అప్పుడు 2 దాన్ని డిగ్రీ అయిపోతుంది, డిగ్రీ ఇస్ 2. ఇంటీజర్లో ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు, ఇది ఇంటీజర్ లేదు కాబట్టి ఇంటీజర్ వచ్చేది చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ D3 is 2, డిగ్రీ ఆఫ్ D1 is 1, D2 is 3, D3 is 2. నౌ వాట్ ఈస్ సమ్, ఇట్స్ సమ్ కావాలి. సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 + 3 + 2 is 6. Okay, this is taken as sum B. Finally, what is asking? The ratio of sum of orders of D1, D2, D3 to sum of their degrees D1, D2, D3. Order is A అనుకున్నాను 4 వచ్చింది, డిగ్రీ sum B అనుకున్నాను 6, and finally we want A is to B. That is 4 is to A is to B is equals 4 is to 6. 2 cancelling out, 2 2s, 2 3s, right? That is clearly 2 is to 3. 2 is to 3 is which option? Here. 2 is to 3 is clearly second option, right? It's so simple. Just here we have to concentrate collecting orders as well as degrees. Okay, these 4 questions 1, 2, 3, 4 models are recognition of order and degree. These 4 questions models means what order and degree models, and whatever may be instruction concept I have given is common for both TS and AP. Okay, TS వాళ్ళకి ఉన్నది ఇది, AP వాళ్ళకి కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు TS వాళ్ళకి దీంతో పాటు ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీతో పాటు ఏ సిలబస్ ఉందో అవి ముందు ఫోకస్ చేద్దాం. ఓకే, కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ DE. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఫార్మ్ చేయమని అడుగుతాడు, ఒక ఈక్వేషన్ ఇస్తాడు. వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ ఇన్ దట్ ఈక్వేషన్ దేర్ ఆర్ సమ్ పారామీటర్స్ ఉంటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, the DE of y is equals to ae⁴3x plus be⁴5x. ఇక్కడ AB అనేవి పారామీటర్స్, ఇవి ఎలిమినేట్ చేసి మనము డిఫరెన్షియల్ టర్మ్స్లోకి దీన్ని కన్వర్ట్ చేయాలి, దాన్నే ఫార్మేషన్ అంటాం. జనరల్లీ టు ఎలిమినేట్ ది AB యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద 2 times డెరివేటివ్, లైక్ ఫస్ట్ డెరివేటివ్ y1, సెకండ్ డెరివేటివ్ y2, లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ జనరల్. బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్
I'm giving that super tips. From that we can collect the directly what is a formation of DE. So this is that model one of the question. ఓకే, ఫార్మేషన్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఎలిమినేట్ చేసి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ అన్న పారామీటర్స్ అన్న ఒకటే, ఎన్ని ఉంటే అన్నిసార్లు డెరివేటివ్ చేయాలి. కొన్ని స్టాండర్డ్ ఫార్మ్స్కి డైరెక్ట్లీ ఐ విల్ గివ్ ద టిప్స్ ఫర్ formation of DE. For example, question number 5. Question number 5, what is there here? Y is equal is in the form of a e power 3x plus b e power 5x. This is, we can think like a e power some alpha 1x plus b e power alpha 2x. ఆ ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్ములా ఉన్నప్పుడు then directly differential equation is DE is, you can take directly, it is, this is super tip. This tip I am using now. What I am using for the DE of this formation, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఈ ఫార్ములాలో ఉంది. ఇక్కడ ఏబి అనేవి ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి మే గో ద స్మాల్ లెటర్స్, మేబీ క్యాపిటల్ లెటర్స్, సమ్ అదర్ కాన్స్టెంట్స్ ఆల్సో విల్ యూస్. ఏబి అనేది ఫిక్స్డ్ ఏం కాదు, మేబీ స్మాల్ లెటర్స్, క్యాపిటల్ లెటర్స్, ల్యాండా 1, ల్యాండా 2, C1, C2 ఏమన్నా యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఇది ఏ ఫార్ములా ఉండాలి, ఏ ఈ పవర్ ఆల్ఫా 1x ప్లస్ బి ఈ పవర్ ఆల్ఫా 2x ఫార్ములాలు ఉన్నప్పుడు దీని డిఈ ఏంటంటే రాస్తుందంటండి. సెకండ్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు y2 ని స్టార్ట్ చేయాలి. y2 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 అంటే ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 రాసి ఇంటూ y1 రాయాలి, ప్లస్ తర్వాత ప్లస్ రాయాలి, మైనస్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఆల్ఫా 2 అంటే ఆల్ఫా 1 ఇంటూ ఆల్ఫా 2 రాసి y రాయాలి, అంతే. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ సూపర్ టిప్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దిస్ ఫార్మేషన్. ఓకేనా, వితౌట్ క్యాలిక్యులేటింగ్ డైరెక్ట్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద y2? Okay, y2 minus alpha 1 plus alpha 2. Alpha 1 is here 3, alpha 2 is a 5. 3 plus 5 is a 8. 8 y1 plus alpha 1 alpha 2. 3 5 is 15. 15y is equals to 0. That's it. This is only our solution, our formation of DE. That is what? Y2 minus 8y1. Which option? Yes, it is clearly which option? Fourth option. అర్థమైందా? ఈ మోడల్ ఈక్వేషన్కి ఈ టిప్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకేనా, రిమెంబర్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ y2 y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a e1 alpha 1x plus b e power alpha 2x. I said to a b place you may give any letters. ఇంకోటి అంటే మీకు తెలుసు కదా, y2 y1 ఎలా రాస్తాం? y2 అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్, దీన్ని y డబుల్ డాష్ రాయొచ్చు, లేదా d స్క్వేర్ i బై dx స్క్వేర్ అలా రాయొచ్చు. సింబల్స్ మాడచ్చు, మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ డెరివేటివ్ సింబల్స్ ఏంటో. ఫస్ట్ డెరివేటివ్ ఉందనుకోండి y డాష్ మేబీ dy బై dx మేబీ y1, అలా సింబల్స్ కూడా చేంజెస్ ఉంటాయి, అది మనం అబ్జర్వ్ చేయడమే. సింబల్స్ ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? నౌ కెన్ కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఓకే, ఇలాంటి ఫార్మేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను పర్టికులర్ ఫార్మేషన్ చెప్తున్నాను ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ సినాప్సిస్ ఐ మీన్ టిప్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ టిప్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇయర్. Same model here, you know there are the two values AB, but here three values, some C1, C2, C3. Here some alpha 1, alpha 2, alpha 3. So we can think this is in the form of some y is equals to C1 e power alpha 1x plus C2 e power alpha 2x plus C3 e power alpha 3x formula lo unte. Then what is this differential equation? DE, we can use this super tip. The tip is simply, ఇక్కడ y2ని స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, ఇక్కడ y3ని స్టార్ట్ చేయాలి. అంటే y3 మైనస్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3, ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 3 నెక్స్ట్ ఇంటూ y2, నెక్స్ట్ ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ అంటే ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3 ప్లస్ ఆల్ఫా 3 ఆల్ఫా 1 ఇంటూ y2 తర్వాత y1 రాయాలి. నెక్స్ట్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ 3 ఆల్ఫా 1 ఆల్ఫా 2 ఆల్ఫా 3, alpha 1 alpha 2 alpha 3 into y is equals to 0. You know what are the alpha 1 alpha 2 alpha 3 here? Therefore what is the final result here? y3 minus alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Alpha 1 is 1, alpha 2 is a 2, alpha 3 is a 3. 1 plus 2 plus 3 is a 6 y2. Okay na? Plus alpha 1 alpha 2, 1 into 2 2 plus 2 into 3 6 plus 3 into 1 3 of y1. Next
minus with minus, product of all, 1 into 2 into 3 is 6, y is equals to 0. That's it. One more step I'm writing, y3 minus 6y2 plus 2 plus 3, 8 plus 3, 11y1 minus 6y is equals to 0. These are short tip you have, if you use, then only these such type of questions are so easy. Okay na? Yes, which option you got? y3 minus 6y2 plus 11y1 minus 6y is equal to 0 is clearly which option? y3 minus 6y2 plus 11y1. y3 minus 6y2 plus 11y1 minus 6y is clearly which option? First option, right? Okay, now come forward some more questions. Look at the question number 7. The DE of differential equation form చేయాలి. ax plus b of e power 5x. You can observe that here these two questions are also depends upon the super tips. Tip I am giving for this question, you can look at here. In this case, you can think this is in the form of some y is equals to ax plus b into e power some alpha x think చేసుకోవాలి. In place of alpha any letter we can use. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ డిగ్రీ ఫ్యాక్టర్ ఉండాలి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫామ్ ఉండాలి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి డోంట్ ఫిక్స్ ఇట్ ఏబిఆర్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబీ మే గివ్ ఎనీ లెటర్స్ లైక్ C1 C2 స్మాల్ ఏబి ఆల్ఫా బీటా లైక్ దట్ విల్ గివ్. ఇప్పుడు మనకి y ఈక్వల్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఫార్ములా డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉంటే దెన్ ఇట్స్ ఫార్మేషన్ జస్ట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ లైక్ దిస్. we can start with y2 minus, ఇందాక మనం ఏం చేస్తాం, ఆల్ఫా 1 ప్లస్ ఆల్ఫా 2 చేస్తాం. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఆల్ఫా 2 టైమ్స్ యాడ్ చేయాలి, అంటే 2 ఆల్ఫా y1 ప్లస్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇట్ ఇట్ ఆల్ఫా 1 ఇంటూ ఆల్ఫా 2 చేస్తాం. ముందు క్వశ్చన్కి ఆల్ఫా 1 ఇంటూ ఆల్ఫా 2 ప్లేస్లో ఆల్ఫానే ఇంటూ ఆల్ఫా చేయాలి, ఆల్ఫా ఇంటూ ఆల్ఫా ఆల్ఫా స్క్వేర్ into y is equals to 0. Like that you can remember it easily. That's it. In this case we can use y2 minus 2 alpha y1 plus alpha square y is equal to 0. Okay, this is a tip we are using for this question. What is alpha here? Alpha is a 5. E power alpha x kada, e power alpha x. Alpha is a 5. Substitute here y2, yes, y2 minus 2 into 5. 2 into 5 into y1 plus alpha is 5, 5 square into y is equals to 0. That is y2 minus 2 5 is 10 y1 plus 25 y is equals to 0. That's it. y2 minus 10 y1 plus 25 y is equal to 0. Which option? Yes, it is clearly second option. Okay na? So we have to use this form. In this formation we have to use this superlative for the forming the DE. ఓకే, అర్థమైంది కదా, ఇది సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇదే మోడల్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఎంసెట్ 2016. ఎంసెట్ 2016, వాట్ ఆర్ ద లెటర్స్ హియర్ చేంజ్డ్? P belongs to R, okay, don't worry about that one. Then the curve is in the form of y is equal alpha plus beta x. అంటే a plus bx బదులు x plus b బదులు ఏమి ఇచ్చాడు? ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎక్స్ ఇచ్చాడు. ఈ పవర్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఏమి ఇచ్చాడు? ఎందుకు నేను చెప్పాను ఇక్కడ ఆల్ఫా కదా, ఆల్ఫా బదులు p లెటర్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఓన్లీ లెటర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కానీ ఫార్మేషన్ మారలేదు. చూడండి ఇది ఏ ఫామ్లో ఉంది? ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫామ్లో ఉందా లేదా? దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫామ్. ఇయర్ ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ పి ఉంది, అంటే ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏబి సంథింగ్ ఈజ్ దేర్, బట్ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఉంది పి ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మేషన్? టిప్ ఈజ్ వాట్? ది సేమ్ ఓన్లీ. ఫర్ దిస్ సొల్యూషన్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ నౌ? ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సింబల్స్ ఏమి ఇచ్చారు? డబుల్ డాష్ ఇచ్చారు, అంటే y2 y1 బదులు y డబల్ డాష్ y డాష్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ ఆల్సో డెరివేటివ్. చూడండి y డబల్ డాష్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా, 2 ఇంటూ ఆల్ఫా ఎంత? ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు p ఉంది, p ఇంటూ y1 బదులు y డాష్ సింబల్ యూజ్ చేశాడు. ఓకేనా? ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మీన్స్ p స్క్వేర్ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సేమ్ వన్ y డాష్ y2 బదులు y డబుల్ డాష్ మైనస్ 2 ఆల్ఫా, ఆల్ఫా అంటే p ఉంది, 2p y డాష్ ప్లస్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ మీన్స్ p స్క్వేర్ ఇంటూ y. Therefore what is our required result? Y double dash minus 2p y dash plus p square y is equals to 0. That's it. Just only I use this one which is given in MSET 2016. So y double dash minus 2p y dash plus p square y is 0. Which option? అర్థమైంది కదా, మా సేమ్ ఇదే ఇక్కడ యూజ్ చేసాము.
ఇక్కడ ఆల్ఫా బదులు p ఉంది, ax ప్లస్ b బదులు some ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఎక్స్ ఇచ్చాడు అంతే. వాట్ ఈస్ ఆప్షన్? y స్క్వేర్ y డబుల్ డాష్ మైనస్ 2p y డాష్ ప్లస్ p స్క్వేర్ y. That is second option, right? Is it clear? Some cases, some formations like this are there, we can use as supertips. Otherwise, we have to use the elimination process, right? Look at the question number 9. What is asking? Form the DE. Formation only is asking by eliminating the ABC from the equation. You know, in this equation, you can observe that it is in the form of a plus bx plus cx square. This is quadratic expression and e power some 3x is there. In that case, here quadratic expression is there, e power some 3x is there. So here same question we did here. This is a linear expression, means what? Ax plus b from e power 5x. For this I use the y2, y1 like that. For this one, what you have to use? Same tip we can use here. What is that? Just I'm writing this tip, but we can start with y3 here. Okay, we can start with alpha. We can take this is a y is equals to a plus bx plus cx square e power alpha x. For this, what is the formation? y3 minus alpha plus alpha plus alpha. And by heart chain also 3 alpha y2 రాయండి. తర్వాత ప్లస్ 3 alpha square y1. తర్వాత మైనస్ ఆల్ఫా క్యూబ్ y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఇది గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఓకే, వాట్ ఇస్ దట్ వన్? y cube y3 minus 3 alpha y2 plus 3 alpha square y1 minus alpha cube y is equal 0 when this is quadratic expression like ax plus bx abc letter no ఉండొచ్చమ్మా. It is in the form of cx square bx plus c అంటే quadratic expression ఫార్ములా ఉంది కదా, cx square bx plus a, మేబీ ax square bx plus a ఏదన్నా ఉండొచ్చు లెటర్స్. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్లో ఉందమ్మా, ఆల్ఫా ప్లేస్లో 3 ఉంది. Substitute here, alpha is a 3, we can substitute in this step. We can get the direct solution, that is y3 minus 3 alpha. Alpha is a 3, 3 3 is 9 y2 plus 3 alpha square. Alpha is a 3, 3 square is 9 into y1 minus alpha cube. 3 cube is 27. Y is equals to 0. One more step I am writing. y3 minus 9 y2 plus 3 9 is 27 y1 minus 3 cube is 27. Y is equals to 0. You can use alternative plus or minus plus minus like that. Okay, now you can remember this tip in this case. Okay, switch option, that is y3 minus 9y2 plus 27y1 minus 27y. That is clearly second option. Okay, right. So మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇలాంటి కొన్ని జనరల్ ఫార్మేషన్స్ టిప్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తామో అది కూడా మనకు తెలిసిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. సో అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే, సో నౌ అదర్ దాన్ దిస్, సపోజ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇలాంటి మోడల్స్ లేవనుకో, అప్పుడు ఏం చేయాలంటే జస్ట్ సింప్లీ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, వాట్ ఈస్ గివెన్? The d of y is equal a cos nx where a is a arbitrary constant. Y is given as a cos nx where a is arbitrary constant. ఈ ఏని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎన్ని ఏ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్. ఎన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఉంటాయో, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్? పారామీటర్స్. దట్ మచ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెరివేటివ్. ఇక్కడ y ఒకటే ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఉంది కానీ ఒక్క y1 చేస్తే చాలు. ఓకే, చూడండి ఎలా చేస్తున్నాను ఇది. వీ కెన్ యూజ్ ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ నా. దీనికి ఏం చేయాలంటే మనకి ఏని ఎలిమినేట్ చేయడం, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాసుకోండి. y ఈజ్ ఈక్వల్స్ a cos and x. వీ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ 1. సమ్టైమ్స్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆల్సో 1 అనుకోండి. తర్వాత ఒక్కసారి డెరివేటివ్ చేయాలి, అంటే డిఫరెన్షియేట్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్. y డెరివేటివ్ ఇస్ y1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a ఇంటూ a ఈజ్ కాన్స్టెంట్, cos and x డెరివేటివ్ ఎస్ cos x డెరివేటివ్ మైనస్ sin x కదా, cos nx డెరివేటివ్ మైనస్ sin nx ఇంటూ మళ్ళీ nx డెరివేటివ్ n రాయాలి. డెరివేటివ్స్ గుర్తు చేసుకోండి. అంటే y1 ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మైనస్ n. ఈ n ముందుకు రాసుకున్నాను, a sin nx. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ 2 మైనస్ n ముందుకు రాశాను. ఇక్కడ n ఉంది విత్ మైనస్ n ఇంటూ a sin nx యాజ్ ఎ ఈక్వేషన్ 2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1, దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 2. టు ఎలిమినేట్ దిస్ a, షల్ ఐ టేక్ ద 2/1? 2/1 చేయండి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ బై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చేస్తే అవుతుంది y1/y. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏ క్యాన్సిల్,
sin nx by cos nx. అంటే ఇక్కడ n ఉంటుంది కదా, మైనస్ n ఇంటూ sin nx by cos nx, right? So take the cross multiplication, y1 is equals to minus n into this sin by cos tan n y1, ఈ y n y ma ny is equals to sin by cos tan nx. ఓకే, దాన్ని ఇటు తీసుకొస్తే అవుతుంది y1 ప్లస్ ny tan nx ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, ఇందులో ఏ అనే లెటర్ ఉందా? నో ఏ లెటర్. సో ఏ లెటర్ అంటే ఏ కాన్స్టెంట్ లేదు, ఏ లెటర్ అంటే ట్యాన్లో ఏ ఉంది కదా అనుకోవద్దు. ఓకే, ఏ స్టాండ్ సింబల్, ఇక్కడ ఏ లెటర్ ఇందులో వేరే లేదు, ట్యాన్ అనే సింబల్లో ఉంది. అది y1 ప్లస్ ny tan nx ఈజ్ ఈక్వల్ 0. విచ్ ఆప్షన్? y1 ప్లస్ ny tan, ఇట్స్ క్లియర్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఇక్కడ మనం ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తాం. ఎన్ని ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ వాట్? పారామీటర్స్. వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. వన్ ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్ 1 టైమే డెరివేటివ్ చేయాలి. ఓకే, అదే నేను చేశాను. ఇక్కడ 2 ఉంటే 2 టైమ్స్ చేయాలి. అలా చేసి ఇవన్నీ ఎలిమినేట్ చేయాలి యాక్చువల్గా ఇదంతా. కానీ మనకి అంత లాంగ్ ప్రాసెస్ కాదు కాబట్టి దీనికి డైరెక్ట్ టిప్స్ యూజ్ చేసి చేసేస్తాం. ఓకేనా? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 11 which is given MSET 2017. So MSET 2017 it is given. It is just like question number 10 model. What is that? The DE of the simple harmonic motion given by the equation. We want to find out this equation. కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏంటో మెన్షన్ చేయలేదు, ఆర్బిటరీ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటో మెన్షన్ చేయలేదు. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఆప్షన్స్లో సెకండ్ డిగ్రీ వరకు ఉంది, అంటే సెకండ్ ఆర్డర్ వరకు చేయాలి. ఫస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ డెరివేటివ్ చేయాలి, సెకండ్ డెరివేటివ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏముంది? ఎక్స్. ఫస్ట్ టైం టేకింగ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ కాస్ nt ప్లస్ ఆల్ఫా. We can observe that in these question options, no alpha, no a. అంటే we have to eliminate a and alpha indirectly. Okay, now how can you eliminate? This is taken as some equation 1 for example. Okay, ఇప్పుడు మనకి దీని ప్రకారం ఏం చేయాలి? x with respect to t డెరివేటివ్ చేయాలి. dx by dt, you know, in 4 options there is x derivative in terms of t. First you can take differentiation with respect to t. అంటే dx by dt చేస్తున్నాను. A is constant, cos, just now I did that model, cos derivative minus sin of nt plus alpha into again nt plus alpha derivative. N into t derivative is 1 because we are doing with respect to t. T derivative 1 means it is n only. Alpha is constant derivative 0. Okay, now again one more step I am writing here. dx by dt is equals to minus n ఇక్కడ రాసుకోండి, a into sin of nt plus alpha. Okay, now again differentiate by the differentiation. What is derivative of dx by dt is d square x by dt square, right? Now again differentiate here. Minus n is constant, a is as it is constant, sin derivative is what? Cos of nt plus alpha into మళ్ళీ nt plus alpha డెరివేటివ్ వేయాలి కదా, మీకు చైన్ రూల్ గుర్తుంది కదా, డెరివేటివ్స్ nt plus alpha డెరివేటివ్ n only. Therefore this is d square x by dt square minus is equals to minus n of n into n square రాసుకోండి, n into n square of a cos nt plus alpha. What is the a cos nt plus alpha from the equation 1? A cos nt plus alpha from the equation 1, you know, x or not? అంటే ఈ ప్లేస్లో x పెట్టేసండి, అంటే దిస్ ఈజ్ d square x by dt square is equals to minus n square x, right? But in n square x this side becomes plus or not? Finally what is the result? d square x by dt square plus n square x is equals to 0. ఓకేనా? ఈ n square x తీసుకొచ్చి n ప్లస్ పెడుతున్నాను, n square x తీసుకొస్తే ప్లస్ అయిపోయింది. What is it finally? d square x by dt square plus n square x is 0. Equation is our required DE. What is the option? d square plus n square x. Yes, clearly second option. It's simple question. Here by the observing options we can understand that we have to take the 2 times derivative with respect to t. And finally we have to replace a cos nt plus alpha place is x. అంటే మనకి కావాల్సిన DE ఫామ్ అయిపోయింది, అంతేనా? So till 11th question what I did from 5th to 11th formations. Now we'll discuss about the solutions by using the
this one variable and separable. A variable separable method is there for TS students. This is also there. Variable separable method solution is also there. What is a variable separable method? We can understand by the question easily. We can understand this question. ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇలా ఇస్తారు, ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చి సొల్యూషన్ అడుగుతాడు. వేరియబుల్ సెపరబుల్ అంటే ఏం లేదు, మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ టర్మ్ని డిఎక్స్ సైడ్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్ 2xy dy by dx is equals to 1 plus y square. ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ స్టెప్ చేయండి. టూ సైడ్స్ ఒక సైడ్ ఇంకో సైడ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు తర్వాత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి. 2xy ఇంటూ dy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ రాయాలి ఫస్ట్. ఓకేనా? వేరియబుల్ సెపరబుల్ అంటే ఏంటన్నమాట, dy సైడ్ y ఫంక్షన్ రాయాలి, dx సైడ్ x ఫంక్షన్ రాయాలి. వాట్ ఈస్ అ y ఫంక్షన్ ఇయర్? dy సైడ్ y ఫంక్షన్ అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ y ఉంది, ఇక్కడ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ కూడా ఇటు తీసుకురండి, అంటే y బై 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్. ఈ 2 కూడా ఇటు ఉంచేసుకోండి, 2y ఇటు ఉంచండి, 2y ఉంది దేర్ అండ్ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ టేక్ ద dy సైడ్ ఈజ్ dy. ఓకేనా? అలాగే ఇక్కడ dx సైడ్ x తీసుకెళ్ళండి, అంటే 1 బై x dx రాయాలి. దీన్నే వేరియబుల్ సెపరబుల్ అంటాం. వీ కెన్ రీరైట్ ద టర్మ్స్, dy side y terms, dx side x terms, maybe x, y, t, alpha, beta, whatever may be, same function, same differential term ఉండాలి. అదాన్నే వేరియబుల్ సెపరబుల్ అంటాం. ఆఫ్టర్ దట్, ఆఫ్టర్ సెపరేటింగ్ ద variables and separables, then take the integration to find out the solution. Now integrate it. 2y by 1 plus y square dy is equals to integral of 1 by x dx. This is called as variable separable. Now we can think about the integrations. You know, indefinite integrations, 1 plus y square derivative is about 2y. You know this formation in case of indefinite integration. Integral of f dash x by f of x is equals to log mod fx. Do you know this tip is there in integrations? Integral of f dash x by f of x is log mod fx, plus c is there constant. We can write the constant either side of the equation, either left side or right side we can write. చూడండి, ఇది అదే ఫార్ములా ఉంది కదా, 1 plus y square derivative 2y. No, therefore it is clearly in this form. In place of f of x, what is there? In place of f of x is 1 plus y square is there. Therefore log mod 1 plus y square is equals to 1 by x. You know 1 by x derivative is mod x, log mod x. ఎప్పుడన్నా సరే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఇలా లాగరిథం ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకో, అన్ని ఇంటిగ్రేషన్ కాన్స్టెంట్ కూడా లాగ్లో తీసుకుంది, లాగ్ సి. ఓకేనా? సి లాగ్ సి, సి సేమ్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. ఇప్పుడు లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ లెఫ్ట్ సైడ్ అయింది, రైట్ సైడ్ లాగ్ ఏ ప్లస్ లాగ్ బీ కెనాట్ లాగ్ ఏబీ, దట్ ఈస్ mod సిఎక్స్. రైట్? log a plus log b mod cx రాసాను. You know here 1 plus y square is 100% పాజిటివ్, అందుకని ఇక్కడ మాడ్యులస్ అవసరం లేదు. మాడ్యులస్ ఎంత యూజ్ చేస్తామంటే నెగిటివ్ ఉంటే పాజిటివ్ అయిపోవడానికి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లాగరిథం లాగ్ కెనాట్ టేక్ నెగిటివ్ వాల్యూస్. ఇప్పుడు చెప్పండి, టూ సైడ్స్ లాగ్ ఎలిమినేట్ చేస్తే ఉంది, దట్ ఈస్ 1 plus y square is equals to mod cx. This is all our solution. Okay, once again I am explaining. Variable separable means what? We can write the like this terms, y terms is dy side and x terms are dx side. After that we can take the integrations. So integration formula is compulsory, how to recollect. Here I use the f dash x by f of x integral, here I use the 1 by x integral. Okay na? If the two or more terms under the logarithm, we can take constant is also in terms of log, then only can eliminate this log function. Therefore finally 1 plus y square is equal mod cx. Which option? Yes, it's clearly second option, right? Like that we can come across the variable separable method. Some more questions are there. And then the variable separable method, ఇవి y functions dy side, x function dx side తీసుకొని ఇంటెగ్రల్ చేయడమే. రైట్? Look at the question number 13. What is given? The solution of x cos square y dx plus y x cos square y dx plus tan y dy is equals to 0. Here also just we can use a variable separable method. First what you have to write, first term is x cos square y dx is one side, remaining other term is tan y dy is other side we can take. First you can take the separation of terms like this. Okay na? Variable separable method, first to take the separation, one term dx terms are one side, dy terms are other side. After that what I have said,
we can write dx side y functions, dy side dx side x functions, dy side y functions. We have to rewrite. You know, x dx side is only there, but here tan y side we have to take the cos square y. Means what, we can write this as x dx as it is, you can leave, and minus tan y is in place of the inside dy only, but cos square y can take right side. This is by cos square y. అర్థమైందా? మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, టర్మ్స్ని సెపరేట్ చేయాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత డిఎక్స్ సైడ్ ఎక్స్ ఫంక్షన్, డివై సైడ్ వై ఫంక్షన్ రాయాలి. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్స్ డిఎక్స్ సైడ్ ఉంది, ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఇక్కడ డివై సైడ్ మైనస్ tan y ఉంది, ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ వై ఇటు సైడ్ నుంచి అటు తీసుకెళ్ళాలి. అటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, బై అయింది, tan y by cos square y. Now variable separables are ready. Now can take the integral. Before take the integral, I am writing this is one more step. X dx is equals to minus of tan y into 1 by cos square y. Shall I write secant square y? Yes, secant square y dy. Now we can take the integral, right? So integral of x, you know, integral of x is, yes, x square by 2 is equals to right side. You know, tan y derivative is secant square y. You know, one of the super tip is there in case of integrations. What is that? Integration of f power n x into f dash x is f power n plus 1 by n plus 1. Do you remember it? Okay, అందరికి గుర్తొచ్చిందమ్మా. f power n x into f dash x ఇంటెగ్రల్ ఈజ్ dx ఉంటుంది. ఇక్కడ f power n fx డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఉండాలి, అప్పుడు దాని ఇంటెగ్రల్ f power n plus 1 by n plus 1 అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ tan x డెరివేటివ్ ఈజ్, tan x డెరివేటివ్ ఉంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ x ఉండాలి, tan y డెరివేటివ్ సీకెండ్ స్క్వేర్ y. అంటే దీని డెరివేటివ్ ఇక్కడ ఉంది కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f power n x into f dash x. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ x y లెటర్స్ ఉంది అంతే, పవర్ 1 అనుకోవాలి ఏమి లేకపోతే. సో వాట్ ఈస్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటెగ్రల్ ఇస్ x square by 2, రైట్ సైడ్ ఇంటెగ్రల్ minus is the already there function tan y with power, what is the n place is 1 plus 1 2 square by 1 plus 1 2 plus c is as usual integral constant, right? Now we can 2 concentrate పెట్టండి. what is concentration on 2, x square 2 అటుపోతే మైనస్ tan square y రాయొచ్చు ప్లస్ 2c. 2 కాన్స్టెంట్ అమ్మా, 2 ఇక్కడ 2c అవుతుంది. 2c అన్న c అన్న ఒకటే, బికాస్ కాన్స్టెంట్. 2c ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ కాన్స్టెంట్, కాబట్టి 2cని మళ్ళీ 2c కింద రాయడం అవసరం, c రాయొచ్చు. దేర్ ఫోర్ అగైన్ వన్ మోర్ స్టెప్ ఐమ్ రైటింగ్ హియర్, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ tan square y becomes plus tan square y. tan square y is equals to c. ఓకేనా, ఇది x square plus tan square y is equals to c is our solution. Here for the integration purpose I use the f power n x into f dash x. f power n x into f dash x integral is what that, f power n plus 1 by n plus 1. ఇక్కడ x ఫంక్షన్ బదులు y ఉంది, tan y డెరివేటివ్ secant square y ఉంది, పవర్ n అంటే 1 అనుకోండి, 1 plus 1 2 by 2. ఓకేనా, ఇది సింప్లిఫికేషన్. ఇక్కడ 2c అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి c కింద రాయొచ్చు. Therefore, which option, x square plus tan square y is equal to c? That is clearly first option, right? Now come to the next question, number 14. Same, the solution of so and so. Okay, here also you have to concentrate what? Just the variable separable. What are the terms? What is first hint are given? Terms ne oka side ki dx terms ni oka side dy terms రాయండి first. This is x root over 1 plus x square into dx. I am leaving left side only, right side I am taking this term minus y of root over 1 plus y square dy. Now here already x place లో 1 plus x square dx ఉంది, ఇది y dy place లో y టర్మ్ ఉంది, అంటే ఇది కరెక్ట్గా డైరెక్ట్గా వేరియబుల్ సెపరబుల్లో ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటెగ్రల్ చేయాలంటే నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, 2 sides 2తో ఇంటూ చేస్తున్నాను, multiply with 2 on both sides. Why I am taking the multiply with 2 on both sides? In next step you can understand. దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రాయండి, 1 plus x square, కానీ పవర్ రూట్ ఉంది కదా, రూట్ని 1/2 రాయండి. ఓకేనా, 2తో ఇంటూ చేస్తే 2x అయింది. అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా 2తో ఇంటూ చేయండి, మైనస్ కాన్స్టెంట్ 1 plus y square హోల్ పవర్ 1/2 రాయండి. ఇంటూ 2తో ఇంటూ చేస్తున్నామంటే 2 అయింది. సేమ్ ఫార్ములా ఇయర్ ఆల్సో, f power n x into f dash x. What is 1 plus x square derivative? 2x. 1 plus x square derivative 2x.
అలాగే 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y డివై యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y. అంటే ఈ ఫార్ములా రావడం కోసము 2 మిస్ అయింది, 2తో ఇంటూ చేసాం 2 sides. అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f power n x into f dash x or not. In place of fx, what is there here? 1 plus x square. 1 plus x square whole power 1 by 2 plus 1. ఓకేనా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ మైనస్, ఇక్కడ కూడా అంతే మైనస్ సైన్ ఉంది. 1 ప్లస్ వై స్క్వేర్ హోల్ పవర్ 1 by 2 plus 1 బై 1 by 2 plus 1 రాయండి. ఇక్కడ కూడా బై 1 by 2 plus 1 ప్లస్ సి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇందాక 2 కాన్స్టెంట్ ఎలా మిస్ చేసాము, 2 సిలోకి వెళ్ళిపోయింది కదా, అందుకని ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గురించి ఇక్కడ 1 by 2 plus 1 3 by 2 గురించి ఏం వర్రీ కావద్దు. డైరెక్ట్గా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు, 1 plus x square హోల్ పవర్ 1 by 2 plus 1 అంటే 3 by 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 1 plus y square హోల్ పవర్ 3 by 2. ఇక్కడ 3 by 2 ఇంటూ సి అనేది మనకి అవసరం లేదు, ఓన్లీ సి కింద రాసండి అంతే. బట్ టేకింగ్ దిస్ టర్మ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్, దట్ బికమ్ సేమ్ మోడల్. ఓకేనా, 1 plus x square whole power 3 by 2 with minus sign becomes plus sign. 1 plus y square whole power 3 by 2 is equals to C. This is only our solution for this question. 1 plus x square whole power 3 by 2 plus 1 plus y square whole power 3 by 2 is a C. Clearly which option? Yes, it is clearly third option. ఓకేనా, ఫార్ములా ఇదే కాదు, ఫంక్షన్స్ డిఫరెంట్. ఇక్కడేమో సైన్ ట్యాన్ ఉంది, ఇక్కడ రూట్ అవర్ ఉంది. ఫార్ములా f power n x into f dash x. ఇక ఫస్ట్ స్టెప్లోనే వేరియబుల్ సెపరబుల్ అయిపోయింది. అంటే ఎక్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి డిఎక్స్ సైడ్ ఉన్నాయి, వై ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి డివై సైడ్ ఉన్నాయి. ఇంటెగ్రల్ చేయాలి. ఈ 2 ఎందుకు అడ్జస్ట్ చేశానంటే ఈ ఫార్ములాకి రావడం కోసం, అంతేనా? రైట్. ఎస్, లుక్ ఎట్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. The solution of so-and-so is asking, which is given MSET 2017. Okay, so here also we can take the variable separable method. So we can use, first we can concentrate on first bracket. Y into dx we can write one term, y into dx. Okay, now expand this is minus 3x square into dx, 3x square into dx plus here x into dy is equals to 0. ఈ క్వశ్చన్లో ఏం చేస్తున్నాను చూడండి. సో హియర్ y dx plus x dy సైడ్ బై సైడ్ రాయండి. y dx plus x dy right side by side. Remaining term is what? Minus 3x square is taking right side, 3x square dx. రైట్ సైడ్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు, ఇక్కడ ఏముంది ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫంక్షన్ ఉంది, డిఎక్స్ ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఎలా రాయాలి, వై డిఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ డివైని మనం ఎక్స్లు సెపరేట్ చేయాలా, వైలు సెపరేట్ చేయాలి. కానీ దీన్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దీన్ని డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై రాయచ్చా? డి ఆఫ్ ఎక్స్ వై అంటే ఏంటి, డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఏంటి, యూవీ రూల్ గుర్తుంది కదా. యూనో యూవీ రూల్, వాట్ ఈస్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూవీ, uv dash plus vu dash. Therefore derivative of xy is x into y dy, like x into dy plus y into dx. అది అంటే y dx plus x dy నే మన డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy కింద రాసేయచ్చు. ఇది వేరియబుల్ సెపరబుల్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ xy కింద అయిపోయింది. రైట్ సైడ్ 3x square dx. Now we can take the integral. Integral of derivative of xy is the left side. Integral of 3 into 3 constant integral of x square is right side. ఇంటెగ్రేషన్ అంటే తెలుసు కదా, యాంటీ డెరివేటివ్. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ వచ్చిందనుకో, అదే ఫంక్షన్ బయటకు వస్తుంది. అంటే ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై సింప్లీ ఎక్స్ వై. ఓకేనా, ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. రైట్ సైడ్ ఏముంటుంది, 3 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటెగ్రల్ ఇస్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై 3. యాజ్ యూజువల్ ఇంటెగ్రల్ కాన్స్టెంట్ సి, 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్స్ వై ఉంది కదమ్మా, ఎక్స్ వైలో ఒక ఎక్స్ నటు తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్. అంతేనా, ఎక్స్ క్యూబ్ బై ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్. రైట్, వై ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్ అనేది ఏ ఆప్షన్లో ఉంది చూడండి. వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ ఫంక్షన్ వైఎక్స్ అంటే మీనింగ్ అంటే వైనే వైఎక్స్ కింద రాసాడు ఫంక్షన్. డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అని కాదు, ఈ వైనే వై ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ కింద రాయచ్చు ఏమా. వై ఇన్ ద సెన్స్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఇన్ ద సెన్స్ వై ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సి బై ఎక్స్. ఎక్కడుంది, ఎస్ 3. నౌ లుక్ ఎట్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The general solution of DE, okay, what you can do here also we can concentrate on variable separable method. First term allow nunchesandi, what is that first term, 1 by x square of 1 by x square plus x of dy by dx. right, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ 1 ఉంది, వన్ సైడ్ 3y తీసుకెళ్ళండి, 1 minus 3y ఉంది. Now we can take the cross multiplication, 1 by x square plus x as it is into dy is equals to
1 minus 3y into dx. ఓకేనా? ఇప్పుడు టర్మ్స్ రెడీ సెపరేట్ చేసాము, కానీ వేరియబుల్స్ సెపరేట్ చేయలేదు. dy side y ఫంక్షన్ రావాలి. వాట్ ఇస్ y ఫంక్షన్ హియర్? 1 minus 3y we can take dy side, and 1 by x square plus x we can take it as dx side. నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇంకో స్టెప్ రాయండి. ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 1 plus x square into x, x cube by x square అయింది, ఇంటూ dy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 minus 3y dx. ఇప్పుడు వేరియబుల్ సెపరేట్ చేయండి. అంటే ఈ ఫంక్షన్ రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళి అది లెఫ్ట్ సైడ్, అంటే 1 by 1 minus 3y ఇంటూ dy ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది అటు వెళ్తే x square by 1 plus x cube అవుతుంది కదా, ఇంటూ dx. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంటెగ్రల్ అప్లై చేసేద్దాం. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఏ ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 1 minus 3y డెరివేటివ్ ఈజ్ -3. అంటే దీనికి మనం ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ సూపర్ టిప్. ఆల్రెడీ యూ నో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఐపీఈ సిలబస్. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇందాక ఇచ్చానది. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వాట్? లాగ్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్. అది యూజ్ చేస్తున్నాను, ఇందాక రాసాను ఆల్రెడీ ఒక క్వశ్చన్కి. సో ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలి ఇక్కడ? ఓకే, 1 minus 3y డెరివేటివ్ ఇక్కడ -3 ఉండాలి, ఉందా? లేదు. అంటే వీ కెన్ డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ -3. -1/3 ఇంటూ -3 ఇక్కడ ఈ ఫామ్లోకి రావడం కోసం -3/1 minus 3y. ఓకే, dy. దిస్ ఈస్ దిస్ ఫామ్. సేమ్ వే రైట్ సైడ్ ఆల్సో 1 plus x cube డెరివేటివ్, 1 డెరివేటివ్ 0, x cube డెరివేటివ్ ఇస్ హౌ మచ్? 3x square. అంటే ఇక్కడ కూడా డివైడ్ అండ్ మల్టిప్లై విత్ 3 చేయండి. 1/3 ఆఫ్ 3x square. 3 ఉంది, x square ఉంది, 3తో ఇంటూ చేస్తున్నాం, డివైడ్ చేస్తున్నాం బై 1 plus x cube whole dx, రైట్? నౌ ఈచ్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ f dash x by f of x. ఇది f dash x by f of x, ఇది కూడా f dash x by f of x. ఇది అంటే log -1/3 ఆఫ్ లాగ్ని మనం ఎల్లని కూడా రాయొచ్చు కదా, ఏమి బేస్డ్ అయితే ఎల్లని రాయొచ్చమ్మా. లాగ్ మాడ్ 1 minus 3y లెఫ్ట్ సైడ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/3 ఆఫ్ లాగ్ మాడ్ 1 plus x cube. ఇంటెగ్రల్ పార్ట్ అయిపోయింది కదా, ప్లస్ సి యాడ్ చేయండి. మళ్ళీ ఇందాక 3 అనేది మిస్ చేయొచ్చు మనం, అంటే 3 మిస్ చేస్తే ఇక్కడ ఏముంటుంది? మైనస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 minus 3y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 plus x cube ప్లస్ సి. అంతే, 3c అన్న సి అన్న ఒకటి, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ మీరు చేసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇది టీఎస్కి రాసాను ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఇక్కడ లాగర్థం ఉంది, ఇక్కడ కూడా లాగ్ ఉంది, కాబట్టి కాన్స్టెంట్ సీని ఇప్పుడు లాగ్ సి రాసుకోండి. లాగ్ సి రాయండి. ఓకేనా? నా ఐమ్ టేకింగ్ దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ సైడ్. వాట్ ఈస్ దిస్ బికమ్స్? లెఫ్ట్ సైడ్ బికమ్స్ ఇది తీసుకెళ్ళిపోండి, అది తీసుకురండి. అయితే ఓకే, దీన్ని తీసుకెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. లాగ్ సీట్ వచ్చిన మైనస్ ప్లస్ అన్న ఏం కాదు, కాన్స్టెంట్ కాబట్టి. లాగ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఆఫ్ 1 plus x cube ప్లస్ లాగ్ ఆఫ్ 1 minus 3y. ఓకేనా? దీని అడ్జస్ట్మెంట్ ఎలా చేస్తుందని చూడండి. మనం ఇప్పుడు ఏమి చేయాలి? ఎఫ్ పవర్ అండ్ ఎక్స్ ఉంటే ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఫామ్లో బదులు ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ యూజ్ చేసుకోండి. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్. అది యూజ్ చేస్తున్నాను అక్కడ, లాగ్ మాడ్ ఎఫ్ఎక్స్. ఓకేనా? అది యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తాం చూడండి. సో ఫర్ దట్ వీ నీడ్ ద 1 minus 3y డెరివేటివ్ -3 రావాలంటే -1/3 ఇంటూ -3/1 minus 3y డివైడ్ మల్టిప్లై విత్ -3 చేస్తాను. ఇక్కడ అంతే. 1 plus x cube డెరివేటివ్ అంటే 3x square ఉండాలి, 3 లేదు కాబట్టి 1/3 ఆఫ్ x square బై, అంటే 3తో ఇంటూ చేస్తాను, 3x square by 1 plus x cube అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ ఈచ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ ఫార్మ్. f dash x by f of x అంటే -1/3 కాన్స్టెంట్ log of mod 1 minus 3y is equals to 1/3 constant log of mod fx అంటే ఇది కదా 1 plus x cube. ఓకే, log c అనేది ఇక్కడ పెట్టుకోండి, ఎటన్నా పెట్టుకోవచ్చు మనం. ప్లస్ c రాసిన తర్వాత రాయండి. నో 3 క్యాన్సిలింగ్ అండ్ త్రూఅవుట్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ log of 1 minus 3y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు log of 1 plus x cube ప్లస్ ఇప్పుడు cని log c రాసాను. ఓకేనా? Now this is I'm taking right side, that is left side. What is maybe this is log c అనుకోండి, minus log c అన్న log c అన్న ఒకటే. కాన్స్టెంట్ you can adjust మా 1 plus x cube plus log of 1 minus 3y. అంతేనా? ఇప్పుడు log c ఉంది ఇటు సైడ్. సో we can write log a plus log b అంటే log ab, like log of 1 plus x cube into 1 minus 3y.
త్రూ అవుట్ లాగ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తే సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 + x³ ఆఫ్ 1 - 3y. ఇంతవరకు చేశాను మీకు 1 + x³ × 1 - 3y. కానీ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ మనకి ఆప్షన్ ఇది ఎలా వచ్చిందనడానికి మళ్ళీ ఇది ఒక రఫ్ వర్క్ చేసి చూపిస్తున్నాను మీకు. దీనిలోంచి ఆప్షన్ ఎలా వచ్చింది. సో జస్ట్ ఏం లేదు, సింపుల్గా ఇంటూ చేయండి. ఫస్ట్ 1 × 1 - 3y. సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓకే 1 - 3y లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా 1తో ఇంటూ చేసి, ఇంకోటి ఏముంది +x³ × 1 - 3y. ఓకేనా. ఇప్పుడు 1 - 3 2 టర్మ్స్ ఇటు తీసుకుందాం, అన్ని ఇటు తీసుకొచ్చాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ x³ విత్ 1 - 3y ఇటు వచ్చేసరికి 3y - 1 అవుతుంది. 3y - 1 ఆఫ్ x³. ఇది ఇటు వచ్చే మైనస్ కదా, అలాగే -3 ఇటు వస్తే +3y అయింది. ఓకే, దీన్ని ఇటు తీసుకు ఈ 2 టర్మ్స్ ఇంటి తీసుకొచ్చాను, సి నాటి తీసుకెళ్తున్నాను అంటే 1 - c అయింది. ఇక్కడ సి ప్లేస్లో ఏం రాశాను, ఇక్కడ 1 - c రాశాను. అంటే దిస్ ఈస్ క్లియర్లీ 3y - 1 ఆఫ్ x³ + 3y ఈజ్ ఈక్వల్స్ 1 - c. 1 అనేది కాన్స్టెంట్, -c కూడా కాన్స్టెంట్, అంటే టుగెదర్ వీ కెన్ టేక్ ఇన్ c. అది అలా మనకి ఆప్షన్ ఇచ్చారు చూసారా. ఈ యొక్క లాస్ట్ ఈ 2 స్టెప్స్ ఆప్షన్ కోసం ఇలా మార్చుకున్నాం. 3y - 1 ఆఫ్ x³ + 3y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు c. ఈ 1 అనేది cలోకి వెళ్ళిపోద్ది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి, అంతే. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ which is their portion for the TS MSET of the year 2021. Remaining portion is deleted. We have the order degree recognition as well as formation, as well as one more point is what? Solution by variable separable method. So you can concentrate all these questions. Most probably I have covered maximum repeated questions, super tips and tricks I used. I did the previous some questions also. These are very helpful to you. You can concentrate on this chapter. Simple portion is there, no full portion for this MSET 2021. Okay, if you have any doubt, put a comment. Please watch all those videos whose links are there in below description. If you make sure enjoy this video, please like, share and subscribe. I conclude this video here. I come with another video with a new topic. Till then, have a great time. Take care. Bye bye.